I recommend you to remember only one formula in this case. A is equal to G tan theta. If you want to find out the force, F is equal to ma. F is equal to ma. M is nothing but total mass of the system into A. ಈಗ ತಾನೇ find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. G tan theta ದಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. Next normal calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ normal is nothing but mg by cos theta. mg by cos theta. Normal can be calculated by using a formula mg by cos theta. So this is very simple and direct. We can solve your problems, and I think I have solved the problem based on this also. One problem ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು 7 kg ಬ್ಲಾಕ್, ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? 5 kg ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ 5 kg ಬ್ಲಾಕ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋದು 5 kg, ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ 5 kg. What is the acceleration required to maintain no slipper? What is the force required? What is the normal force required? Very simple ಬರುತ್ತೆ. What they can change the number, not the concept. The concept remains same throughout the journey, right? So let me move to the second case in this. Any doubt related to that? No doubt, sir. No doubt, sir. Very good. I need response from all the people those are present here. Ivattu No doubt, sir. Super. So second case ಹೋಗೋಣ. Case number 2 ಅಥವಾ problem number 2 in this. No slip ಅಲ್ಲಿ. No slipping ಅಲ್ಲಿ problem number 2. No slip ಅಲ್ಲಿ problem number 2. I have a box of mass m2. I have a box of mass m2 connected with a pulley. So pulley is hanged like this. So I have one more box here. So that is called m1. This is called m1. Correct? M2, m1 and box here. Right? I had to apply a force here. Such a way that the entire system is moving with a certain force, and these blocks are not slipping each other. What I had to find? I had to find out 3 cases again. First, I had to find out force. Second, I had to find out an acceleration in which the block is moving. And third one, I had to find out the normal. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ನೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನುಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇವೆರಡು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಿ ಬೇಗ. We will finalize this. I have a lot of things to tell today. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀರಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? I apply a force on this block. This will not move with respect to this mass. The mass of the entire box is equals to m. Idu mass m ಇದೆ, ಇದು mass m1, ಇದು mass m2. Right? With respect to ground ನೋಡೋಣ first. With respect to ground ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Force ಇದು ಈ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. Force is responsible which is moving. Force move ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Yes, of course. Minus opposing force is 0. Is equals to total masses. m1 plus m2 plus m into a. Therefore F is equals to m1 plus m2 plus m into a. Call it as equation number 1. Any doubt up here? ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಾ? ಇದ್ದೀರಾ? Are you there? Fine. ಇದೀವಿ sir. Yes, super. So I find out the value of F is equal to m1 plus m2 plus m into a. Call it as equation number 1. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. I will sit on this block. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. The entire system is moving with an acceleration a. ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ acceleration ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the pseudo force acting on this body? ಬೇಗ. What is the pseudo force? m1a. Pseudo force acting on this body m1 into a. Correct direction ಬರ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? m1a ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. What is the pseudo force acting on this body? m2 into a na? Yes sir. On this body m2 into a. in ಮಿಕ್ಕಿದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರೆಯೋಣ. vertically downwards one force ಇರುತ್ತಾ? So that force is called as an m1 into g na? Correct sir. Vertically downward there is a force acting, that is called m1 into g. And ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Yes, normal is acting in this direction n. So similarly ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ vertically downward force ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? m2 into g ಇರುತ್ತೆ. And normal is acting upwards. The entire system is in equilibrium now. The entire system ಹೆಂಗಿದೆ? equilibrium ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. The entire system is in equilibrium now.
ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ n is equals to m1a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ m1a n ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು mg m2g and n1 ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು m2a should be equals to m1g na m2a is equals to m1g m2a should be equals to m1g correct m2a should be equals to m1g equilibrium ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ therefore a is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ m1 by m2 into g a is equals to m1 by m2 into g any doubt up to here acceleration find out ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ what is the formula to find out an acceleration in this case acceleration can be find by using a formula m1 by m2 into g sir m1 ಯಾವುದು m2 ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ how to remember this sir ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸರ್ are you there superb a Yes, is sir. equal to m1 by Yes, m2 sir. into g ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ I cannot speak alone so m1 by m2 m1 ಯಾವುದು m2 ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು m2 ಕೊಟ್ಟಿದೆ m1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have a general formula for that a is equals to g tan theta ನೆನಪಿರುತ್ತಾ a is equals to g tan theta ನೆನಪಿರುತ್ತೆ so a Yes, sir. ಇದೆ g ಇದೆ tan theta ಬದಲಾಗಿ m1 by m2 ಬರಿಬೇಕು ನಾನು how to write listen to me carefully tan theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು perpendicular divided by base tan theta formula perpendicular divided by base observe perpendicular mass divided by base mass ನೆನಪಿರುತ್ತಾ ಇವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ವಾ what is g what is a ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ perpendicular mass divided by base mass into g right sir perpendicular Yes, sir. mass divided by base mass into g so you get the value for a and bit kode a can be calculated by using a general formula again g tan theta we know that tan theta is equals to perpendicular by base ulta bardre cancel marks e barala ulta bardre ಇಲ್ಲಿ m2 by m1 ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ perpendicular mass divided by base mass perpendicular mass divided by base mass right put the value of a here a value in substitute ಮಾಡಿ f is equals to ma m1 plus m2 plus m into a ಜಾಗದಲ್ಲಿ g tan theta a ಜಾಗದಲ್ಲಿ g tan theta so this is the formula to find out a force this is the formula to find out an acceleration this is the formula to find out the force and normal na find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ you can find out the normal here n is equals to m1 into a m1 into a value is m1 by m2 into g g na g so ಇಲ್ಲಿ normal ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ normal na find out ಮಾಡಕ್ಕೆ m2 into g you can find out the normal also any doubt in this concept any doubt in this concept No doubt, sir. what about others any No doubt in doubt, this sir. No doubt, sir. very good copy ಮಾಡಿ we will take a numerical numbers for this done so to find out the value of a perpendicular mass divided by base mass into g to find out f m into a to find out normal we have a formulas
Done. Yes, sir. Super. Yes. Super. Shall we take a number? Values ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡಾಯಿಸಬಹುದು. ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ. They will ask only 3 cases. Normal ಕೇಳಬಹುದು, acceleration ಕೇಳ್ತಾರೆ, force ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ 7 kg. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ 1 kg. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ 2 kg. 2 kg. Force applied. Yeah. Find out A first. Find out first. Find out A first. What is the formula to find out A? G into G is 10 into perpendicular force divided by perpendicular force divided by base force. So A is equals to 5 meter per second square. A is equals to 5 meter per second square. Yes, sir. So F value ಬೇಕು. F value is equal to mass into acceleration. 7 plus 2 plus 1 10. 10 into 5. So that is equals to 50 Newton. Super. Normal illi. Normal at 1 kg is equals to 1 into 5. So that is equals to 5 Newton. Normal at second. Illi. Normal at second. 2 into 10. So that Yes, is sir. equal 20 Newton. to 20 Newton. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? Within a minute we solved all the steps. ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? Why? What happened? ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. Very good. ಸರ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಲೈಕ್ ಇನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ? Diagram ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay. Yes, As sir. shown in the diagram. The figure as shown in the diagram. ಅಂದ್ರೆ the arrangement as shown in the diagram. Correct? What Okay, is the minimum force? What is the minimum force required to no relative slip? ಓಕೆ ಸರ್. What is the minimum force required for no relative slip? Minimum force required to no relative slip ಬೇಕಾದ್ರೆ first I had to find out an acceleration. Then I had to find out the force. Correct? Acceleration find out. Correct. We have a formula to find out acceleration. Acceleration is equals to G into perpendicular mass divided by base mass. Yes, mass. Perpendicular mass divided by base mass. ಬಂತು 1/2 ಬಂತು. We got acceleration. ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2/1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಮಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೈಟ್? ಸೊ m1 by m2. ನಾನು ಇದನ್ನ m1 ಇದನ್ನ m2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ 2 into 10 20 20 into 10 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಟನ್ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತೀರಾ. ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. Shall we move to third case? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಅಗೇನ್ ನಮ್ದು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. What they can change the number. 7 to 1 kg ಬದಲಾಗಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Concept remains same. We will move to third case in this. Any doubt? All the people those who are present here. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. Very good. We will move to third case. Sir. So problem number 3. Super. Problem number 3 ಹೋಗೋಣ. Case number 3 ಹೋಗೋಣ. Observe very seriously. ಇದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Case number 3. Observe seriously. Inclination ಹಿಂಗಿದೆ. Mass ಇಲ್ಲಿದೆ. Mass this is m.
and this is capital M. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, I'll put a string ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು I'll put a pulley here. ಹೆಂಗ್ ಬರೀಲಿ ಪುಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಪುಲ್ಲಿ. I'll put a pulley here and ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ m0. m0 is a mass. m0 is a mass. Find question here. Find m0 such that small m will have no relative slip, with respect to capital M. So this is an arrangement. This is pulley, frictionless pulley. You know, frictionless pulley, right? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ? So I have to find out the mass m. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, mass m ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ the entire system moves. If entire system moves, this will not fall, and this will not slide ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? m0g is the force which is acting downwards. If entire system want to be in equilibrium, m0g should be equals to this entire system. ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, m0g is the force which is responsible for momentum, ಚಲನವಲ force, minus opposing force is 0. correct yakanda? Opposing force is 0, no opposing force, is equals to total mass small m plus capital M plus m0 into a. What I have written is right or wrong? Correct number did small m plus capital M m0 into a. Superb. I want to find out the value of m0. G cancel ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡೋಣ. m0g is equals to m plus m0 into a can be written as g tan theta na. If this is theta, g can be written as, sorry, a can be written as g tan theta. So this g get cancel. m0 value ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು m0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು m0 ಇದೆ. m0 by tan theta is equals to m plus m0. So I'll bring this m0 towards this side. m0 common ತಗೊಂಡೆ, ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. m0 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 by tan theta minus 1 ಉಳಿತಾ. Is it right? I brought this m0 towards this side. minus m0 ಆಯ್ತು. minus m0 ಅಲ್ಲಿ m0 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 by tan theta minus 1 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? m plus m. So I want m0. m0 is equals to m plus m divided by 1 by tan theta. You can written as cot theta na minus 1. So this is the value for m0. This is a value for m0. Any doubts, sir? ಹದಿನಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ. ಸರ್ Any ಜಿ doubt? No doubt, sir. ಅಂತೀವಿ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳ್ಕಂದ ಜಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕಂತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ. RHS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, LHS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತಾನೆ. ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಂಗೆ ಬರೀಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ an answer. m0g is equals to, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದೋಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. m0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ.
Okay, sir. My recommend is not to remember the formula, remember the step. ಇದೇನು ಇದು 2 kg ಇದು 1 kg 2 + 1 3 kg ನಾ ಬata Yes, sir. Yes, sir. 2 + 1 3 kg ಇದು ಒಂದು 4 kg ಅನ್ಕೋಣ 2 + 1 3 + 4 7 kg ಕರೆಕ್ಟಾ angle of inclination theta value ನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ಕೋಣ tan 45 is 1 ನಾ Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ m0 4 kg m0 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಫೈಂಡ್ m0 into g is equals to 2 kg plus 1 kg plus m0 into g tan 45 is 1 ಇಲ್ಲಿ g ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ m0 Yes, sir. is equals to 3 plus m0 ಆಯ್ತು ಇದೇ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ವಲ್ಲ tan theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m0 minus m0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ m0 minus m0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ g ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ 2 + 1 3 1 minus 1 0 3/0 infinity. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ cot 45 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ cot 45 tan ಇಲ್ಲ cot ಇದೆ Cot 45. Cot 45 ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಒಂದೇನಾ ಒಂದೇ. m0 is equal to 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ನನಗೆ ರೈಟ್ m0 will be I need a large amount of m0 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 45 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬರ್ಲಿ ಸರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತದೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ Yes. let me take a velocity of a person is 1000 km/s ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾರ್ 1000 km/s ಹೋಗ್ತಾನೋ ಸಾರ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಉಡಾಯಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ m0 is equals to m plus m divided by cot theta minus 1 cot theta minus 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಾಯ್ತು ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ನೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 conceptual question number 1 lift is accelerating up lift is accelerating up lift is accelerating up lift ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ this is ball 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 this is ball moving down ಇಲ್ಲಿಂದ freely fall ಆಗ್ತಾ ಇದೆ what is we observe with respect to lift what is we observe with respect to lift with respect to lift observe ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ with respect to lift ಆಮೇಲೆ with respect to ground ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ with respect to lift ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು let me assume the mass of the ball is m let me assume the mass of the ball is m ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ m into ಏನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು weight ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ that is m into g ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್ m into a is pseudo and m into g is yes sir ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ Yes, sir. ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಚಲನವಾದ ಫೋರ್ಸ್ ma plus mg is equals to ball will come down ball ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ minus ma
ನೋಡ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. mg ma ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, they are acting downwards. This ma plus mg is equals to ಇವನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ. So is equals to ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ mg plus ma, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, mg plus ma ಬಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ l ಅನ್ಕೋಣ. ಇರ್ಲಿ, ಲೆಂತ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಣ, l ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m a ರಿಲೇಟಿವ್, ರೈಟ್ ಸರ್, ಬಂತು ನೋಡಿ, m a ರಿಲೇಟಿವ್. m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, a ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, g plus a ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೋ ದ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, g plus a ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಫ್ಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ, even though the ball is moving down, what is the relative acceleration of this with respect to him? With respect to him, the person who is standing inside the lift and seeing this, he'll observe a relative acceleration. That relative acceleration is equals to g plus a. So let it call it, ball ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, g plus a ಆಗುತ್ತೆ. Time taken to reach the ground, very simple to find out an answer for that. 2 into length divided by a relative. A relative ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಡ್, ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೈನಸ್. ನೆನಪಿರುತ್ತಾ ಸರ್? ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್, with respect to lift. Is it fine now? Floor clear agidega with respect to lift. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. Second one with respect to ground ನೋಡೋಣ. Second one with respect to ground ನೋಡೋಣ. Ground ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Lift is moving up. Lift is moving up. The ball is moving down. The ball is moving down. It acting only mg. ಇದರ ಮೇಲೆ mg ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. There is no relative acceleration, nothing. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. Relative acceleration ಇದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Left is upping up, ಇದು moving down. So mg is equals to ma. mg is equals to ma. ma ಮೇಲೆ ಇದೆ. So mm get cancelled. a is equals to g. So a is equals to g. Acceleration of this is equals to very much equal to acceleration due to gravity. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ acceleration g ಇಂದನೇ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. If I see from the left with respect to left, relative g plus a ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. You may get a questions based on this. ಈ ಏನು ಸರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೈಮ್, g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು a is equal to g ಆಗುತ್ತೆ. a is equal to g ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ಇದೆ. ಸೊ s is the l is the length ಇದೆ. s is equal to ut plus half a d square ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. s is equal to ut plus half a d square. This is l and this will become 0. Half into a is nothing but g f t square. So therefore t square is equal to 2 times of l by g. Therefore t is equals to square root of 2l by g. ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? a ಜಾಗದ g ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Done. ಸರ್, ಬಾಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. Okay, into that. Fine. Okay. With respect to lift in the with respect ಎಸ್ to ಸರ್, lift. ಅದೇ ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡ
ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇವನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ pseudo force apply ಮಾಡ್ತೀನಿ, that will become m into a. Pseudo force is m into a, and weight is acting downwards, that is also equals to m into g. M into g plus m into a is moving down, and relative acceleration is of m, which is very much equal to relative acceleration of m. Very simple. ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ is equals to is force ಅಂದ್ರೆ mass of this into acceleration, relative acceleration ಬರ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ. m cancel, g plus a is equal to a relative. a relative ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, g plus a ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. lift is moving up, the relative velocity, relative acceleration is equal to g plus a. relative acceleration is equal to g plus a. lift ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, relative acceleration g plus a ಇರುತ್ತೆ. t is equals to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, under root of 2l by a relative. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, weight ಅಪರೆಂಟ್ weight ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲು ಇವಾಗ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಲೇಟಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋದಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಟೈಮ್. ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಬಾಲ್ ಮಾಸು 5 kg, ಬೇಡ 5 kg ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, 3 kg ಬಾಲ್ ಮಾಸು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 2 ಮೀಟರ್ per second square, acceleration 2 meter per second square. relative acceleration find out ಮಾಡಿ ಸರ್. relative acceleration ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 10 plus 2, 10 plus 2, so that is equals to 12 meter per second square. mass ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ್ದು, 12 meter per second square. time is equal to 2 into length traveled on 10 meter ಅನ್ಕೋಣ, 10 meter divided by relative acceleration is 12, so ಬಂತಲ್ಲ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್, time is equals to, will get in seconds. Yes. 5s are 6s are 1s are 3s are 5 by 3 seconds. Mass of the ball ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, we don't need the mass of the ball to find out relative acceleration. Shall we move to next concept? ಬೇಕಂದ ಇದರ ಮೇಲೆ much time ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, if they ask, try to remember this and write. relative acceleration, lift ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, relative acceleration lift ಕೆಳ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ a is equals to g ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ರಮ್ ನೌ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್. ಫ್ರಮ್ ನೌ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as string or spring, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದು ರೋಪ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನಿತ್ತು ರೋಪ್ ಇತ್ತು, thick rope ಇತ್ತು, massless rope ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫ್ರಮ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಫಾರ್ 10 minutes, 5 to 10 minutes ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಐ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಐ ಪುಟ್ ಸಮ್ ವೆಯ್ಟ್, ಮಾಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಐ ಅಪ್ಲೈ ಎ ಮಾಸ್ Expand ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಲಾ? Yes, sir. ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ನಾನು x1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ. I call this elongation as x1. Listen to me and observe. I'll have one more spring. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ m plus m, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. m2 is a mass on this and m1 is a mass on this. ಇದು ಕೂಡ elongation ಆಗಿದೆಯಾ? From here to here it is an elongation. Correct? Elongation. Let me call this elongation as x2. What you have to remember here, basic ಏನೇನ್ ತಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. First, elongation has to be calculated from the relax. First one, elongation ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? elongation ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. Yes, sir. First point is done. Elongation is done from the relax. Second point, what you have to remember, if I apply a force in this direction, let me call it as m1g. Correct? ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, m1g ಇರುತ್ತೆ. Obviously ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ m2g ಇರುತ್ತೆ. No doubt in this. m1g and m2g are the two forces. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. m1g is acting on this. ಈ ಮಾಸ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ, if I remove this mass, what happen for the spring? It will get back to its relaxed state, sir. It will get back to its relaxed position again. Correct? It's retains its position. It will get back to its relaxed position. Sudden change agutta, it will take some time. Sudden change. Sudden, sir. Then if I put a force in this direction, there should be a one more force is created inside this. Correct? ನಾನು elongation ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ elongation is more, the force is more. Yes, sir. If elongation is more, force is more. It directly depends on. ಇಲ್ಲಿ F is directly depends on this. F is directly depends on X. Yes. If elongation is more, force which is created is also more. If elongation is less, force which is created is also less. So ಇಲ್ಲಿ constant ನ ತೆಗಿತೀನಿ ಒಂದು. I'll add a constant called as a kx. F is equals to kx, where k is called spring constant. Where k is called spring constant. Are you getting my point? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಸಾರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ F spring is equal to k into x ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಇದು mg ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ weight act ಆಗ್ತದೆ, m1g is acting downwards. If m1g is acting downwards, there will be a force acting in the upward direction. Force acting will be in upward direction. That force is called as a spring force, and that is called kx1 ಇಲ್ಲಿ. Answer. Similarly, Yes, in this I'll get kx2 na. I'll get a force in this direction. That force is called as a spring force, and it is opposite to the weight, and it is acting upwards. kx2 na. Super sir. Any doubt related up to here? No doubt, sir. No doubt. X is called. ಇಲ್ಲಿ x ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? What is x here? X is called elongation. What is x? X is called elongation. Elongation ಆಗಿರುತ್ತೆ. Suppose ನಾನು ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I apply a force in this direction. X is also called compression.
ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಕಂದ? ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಾಂಗೇಶನ್, ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. X ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್, ಇಲಾಂಗೇಶನ್ ಇದ್ರು ಸೇಮ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ರು ಸೇಮ್. If I put a force in this direction, elongation ಆಗ್ತದೆ. If I put a force in this direction, compression ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಸ್ ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ Sir, ಅವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೂಪರ್. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ರಬ್ಬರ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. How much I expand, that much of restoring force is created. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ Yes, sir. ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಹಾ ಸರ್. Sir, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲಾಂಗೇಶನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಅದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮೈ ಫೋರ್ಸ್. ಸರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ರಬ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್? ರಬ್ಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ರಬ್ಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿನ್ ಎರೇಸರ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕಂದ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎರೇಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟುದ್ದು, ಆ ಎರೇಸರ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು. ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ, ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ KX1 ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ KX2 ಇರುತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. KX1 and KX2 ಆರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ನಾನು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಮೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಚಲನ ವಾಲ ರುಕ್ನೆ ವಾಲಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Did you get my point now? Yes. Did you get my point now? Spring force is an internal force, it's not an external force. ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. just similar to a tension in a rope. ಬಂದ್ವಿ ವಾಪಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ರೋಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. just created a tension in a rope. I apply a force on either side of a rope, there will be a tension created. If I want to calculate an acceleration, I'll make a boundary system. Internal force done cancel. I calculate the acceleration of a body. Bantu? Yes sir. Similarly, I can tell this as an internal forces. If I take a boundary system, the internal forces get cancelled. I can find out an acceleration of a spring. I can find out an acceleration when two blocks are connected with a spring. Yes. Concept. I can find out an acceleration of the two bodies connected with a spring. Connected with a spring. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, m1 ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. m2 ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. I apply a force F in this direction and I apply a force F2 in this direction. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, we will consider the mass SSS. ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ massless spring ನೇ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. First initially we will consider it as a massless spring. Yes. First we will consider the massless spring, then we will consider the mass of the spring also. Now first ropeless ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sorry, massless. Yes sir. Rope ಆಮೇಲೆ thick rope ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Similarly we will get concept here also. ಇಲ್ಲಿ massless rope ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ?
ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಎ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಎಸ್ ಬಟ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ there to here ಅಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ m1 ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ m2 ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು, ಸೇಮ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Acceleration of first body and acceleration of second body may not be same. May not be same. ಅಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ it may have different accelerations. That is the only concept differ from there to here. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್?